السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی چینل پر نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا بہت ہی انٹرسٹ ایپیسوڈ نمبر 26، جس کے اندر سے بہت سے ناول کے حصے کو شارٹ یعنی آؤٹ کر کے ناول کو مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو ناول سمجھنے کے لیے اس ناول کا تھیم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں ناول کے تھیم کی طرف۔ نمبر 1 پہ آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ہیثم خان کے ہاں 2 جڑوے بچے پیدا ہوں گے۔ ایک بچے کا نام آوازن اور دوسرے بچے کا نام آسال ہوگا۔ یہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، کتنے، کیسے اور کیا خوبصورت فنکشن کیے گئے، ان کی پیدائش پہ کیا ہوا، اب کتنے سال کے ہیں، یہ تمام طرز تفصیلات اس ناول سے شارٹ یعنی کٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں۔ اب آپ اس ایپیسوڈ کے اندر ان کی شرارتیں، دکھ بھری اور پیاری پیاری باتیں ان بچوں کی اب سنیں گے۔ نمبر 2 پہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں زیان کی بیوی زویا، جسے 5 سال ہو چکے تھے زیان سے بچھڑے ہوئے، اور زیان نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا تھا، اور زویا نے باپ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس پر کیسے حالات بیت رہے ہیں، زویا کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اور زویا کے ہاں اس جنگل بیابان میں ایک بچی پیدا ہوگی جس کا نام لیزا رکھا جائے گا۔ پھر زویا کیسے کر کے کس کے ساتھ کس کے کہنے پر دوبارہ اپنے اصلی گھر لیزا کو لے کے آئے گی یعنی ہیثم خان کی حویلی میں، اور کیا دوبارہ زیان کا زویا سے ٹکراؤ ہوگا یا نہیں، زیان اپنی زویا کو ڈھونڈ پائے گا یا نہیں، اپنی بچی سے ملاقات کر پائے گا یا نہیں، اگر سامنا ہوگا زویا اسے معاف کر پائے گی یا نہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کو ناول کے اندر ملیں گی۔ نمبر 3 پہ آپ دیکھیں گے دانیال جو روحی کو پٹانے کی بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا، اب کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور کن حالات سے گزرنا پڑا اور کتنا عرصہ لگا، یہ تمام تر تفصیلات دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اپنے ہی چینل انٹرسٹنگ سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ ماما یہ گندی بچی ہے، اس نے مجھے مالا ہے، ننے سے 4.5 سالہ آوازن نے گال پھلائے کڑی لیزا کی طرف، لیزا جو کہ زیان کی بیٹی تھی اور زویا کی بیٹی تھی، لیزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا بلی مما۔ بلی مما سے مراد عائشہ بیگم ہوگی اور سوتی مما سے مراد زویا۔ بلی مما یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں مالا اسے، یہ دندہ بچہ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ 4 سالہ لیزا نے معصومیت سے احتجاج کیا، میں جھوٹ نہیں بولتا مما، یہ جھوٹی ہے۔ آوازن نے آنکھوں میں نمی لیے کہا لیزا بیٹا ایسا نہیں کرتے، کتنی بری بات ہے نا، آپ نے بھائی کو مارا ہے اور اب جھوٹ بول رہی ہو۔ عائشہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، لیکن بلی مما پہلے اس نے مجھے مالا تھا نا، پھر میں نے مالا تھا اسے، اور یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ لیزا نے جلدی سے کہا کیوں مالا تھا آپ نے آوازن؟ عائشہ نے اب اس گول مول سے آوازن کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا مما یہ مجھے موتو کہہ رہی تھی۔ آوازن نے روٹھے پن سے کہا کیوں لیزا کیوں کہہ رہی تھی آپ اسے موٹو؟ پیارا تو یہ اتنا پیارا تو ہے میرا موتو۔ عائشہ نے آوازن کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آوازن جو پہلے لیزا کو ڈانٹ پڑنے پر خوش ہوا تھا، پوری بات سن کر اس کے پھیلے ہوئے ہونٹ سمٹ گئے تھے، اب وہ خفا نظروں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ مما آپ بھی اس لذیذہ، اب ٹیڑھا نام لے رہا ہے لیزا کا، لذیذہ کا ساتھ دے رہی ہیں نا، میں نے نہیں بات کرنی آپ سے۔ آوازن نے دیوار کی جانب رخ موڑ کر عائشہ کی جانب پیٹ کرتے ہوئے کہا بلی مما اب میں اسے معلوم گی، یہ پہلے بھی مجھے لذیذہ کھیل کہہ رہا تھا۔ لیزا نے غصے سے کہا آوازن آپ تو اچھے بچے ہو نا، پھر کیوں نام بگاڑ رہے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں نا۔ عائشہ نے ننھے آوازن کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا بلی مما اللہ تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں؟ لیزا نے جلدی سے پوچھا، جبکہ آوازن بھی ناراضگی بلائے
तरफ मुतवज्जे हुआ था। अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में होते हैं। ऐशा ने इसकी नन्ही इस सोच के मुताबिक जवाब दिया, लेकिन मम्मा हमारा दिल तो बहुत सोता सा है ना, क्या अल्लाह ताला इतने सोते होते हैं? लेकिन टीचर तो कह रही थी कि अल्लाह ताला बहुत भले होते हैं। हवाजिन ने बोले पन से कहा, जी बिल्कुल। आपने कभी आसमान पर फ्लाई करते प्लेन को देखा है? आयशा ने शफकत से पूछा। जी बली मम्मा, वो तो बहुत होता है, लेज़ा ने अपने नन्हे दिमाग के मुताबिक जवाब दिया। लेकिन मम्मा, जब हम प्लेन में बैठकर कराची गए थे, वो प्लेन तो बहुत बड़ा था। हवाजिन ने पिछले साल जब वो हैसम और ऐशा के साथ कराची गया था, इसका जिक्र करते हुए कहा। जी बिल्कुल, देखो जब हम प्लेन को दूर से देखते हैं तो वो छोटा नज़र आता है, लेकिन जब हम इसी प्लेन को करीब से देखते हैं तो वही प्लेन बहुत बड़ा नज़र आता है। इसी तरह हम जितना अल्लाह ताला के करीब होते हैं तो अल्लाह ताला इतने ही बड़े लगते हैं हमें। ऐशा ने तफसील से समझाया। हम अल्लाह के करीब कैसे जाएंगे बली मम्मा, वो तो नज़र ही नहीं आते हमें, लेज़ा ने मायूसी से कहा। ऐशा को इसके मासूम से सवाल पर जी भर के प्यार आया था। बेटा, अल्लाह के करीब होने के लिए इसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है मेरी जान लेज़ा। अगर हम इसके बंदों को हैप्पी रखेंगे ना, अल्लाह की बातें मानेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना, तो वो खुद हमारे करीब आ जाएंगे। ऐशा ने लेज़ा को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से कहा। ओके बली मम्मा, अब मैं कभी हवाजिन को नहीं मालूंगी, अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, लेज़ा ने मासूमियत से कहा। शाबाश, ये हुई ना बात। हवाजिन चलो, अब आप भी सॉरी बोलो, ऐशा ने हवाजिन को मुखातिब करते हुए कहा। सॉरी लजीजा, टेढ़ा नाम लिया इसने शरारत से। हवाजिन ने दोनों हाथ अपने छोटे छोटे लबों पर रखते हुए अपनी हंसी को छुपाते हुए शरारत से कहा। ये कभी नहीं मानेगा मानने वाला बली मम्मा, मोटू। लेज़ा ने बदला लिया। तुम क्या हो मिस्टर बीन की मोटी दादी। दरवाजे से दाखिल होते आजिम की गोद में मौजूद आसाल ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि आसाल तो हवाजिन का भाई था ना, तो उसे बुरा लगा अपने भाई की इंसल्ट। हमेशा का शरारती आसाल वो पूरा आजिम पर ही गया था और ज्यादातर आजिम के साथ ही होता था। अब भी इसके साथ आइसक्रीम खाकर लौटा था। इसकी बात पर लेज़ा ने गुस्से से इसे देखा था। चाचू, चाचू से मुराद हाजिम, आप कभी इसे मना नहीं करते। मासूम सी लेज़ा ने हाजिम की तरफ खफा नज़रों से देखते हुए शिकवा किया। क्यों भाई आसाल, क्यों नाम बिगाड़ रहे हो इसका? हाजिम ने मुस्कुराहट दबाते हुए मसनूई गुस्से से कहा, और आसाल इसकी मुस्कुराहट देख चुका था। पता नहीं क्यों चूचा, ये मुझे वीची ही लगती है बिल्कुल, आसाल ने शरारत से कहा। इस पर असर भी कहाँ होने वाला था शरारतों से, तो इसका शुरू से ही बड़ा मजबूत रिश्ता था। और इसकी बात पर वहां मौजूद सब नफूस ने कहका लगाया था। चूचा नहीं आसाल चाचू बोलते हैं बेटा, आयशा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। नहीं मेरी जान, चूचा ही है ये भूतों का राजा। हाल में दाखिल होती रोहाब ने मुज़हका खेज लहजे में कहकर कहका लगाया था। चूचा होगा दनियाल, इसको तो देखते ही सामने वाले की हंसी छूट जाती है। क्यों, मुझ जैसे हैंडसम बंदे की खूबसूरती पर नजरें टिकाए बैठी हो? आजिम ने तड़क कर कहा। तुम और हैंडसम, हा, क्या जोक था यार। और जहाँ तक दनियाल की बात है, ज्यादा नहीं तो तुमसे तो अच्छा ही है। रोब ने मसनूई कहका लगाया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोही जानी, लेज़ा ने हिस्सा डाला, जबकि इसकी बात पर हाजिम ने साकित नज़रों से लेज़ा की जानिब देखा था। लेज़ा, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी अगर दोबारा ऐसा कहा तो। पुप्पो कहा करो, और ऐसे कौन कहता है चाचू को? किचन से निकलती जोया ने गुस्से से लेज़ा को कहा। इसकी बात सुनकर लेज़ा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लड़खड़े थे। क्या हो गया भाभी यार, क्यों डांट रही हैं बच्ची को? देखें
कैसे रो रही है? मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे रोही जान कहकर पुकारती है। रोहाब ने जल्दी से इस कांच की गुड़िया को अपनी गोद में उठाकर इसके आंसू पूंझते हुए कहा, जो खफासी नजरों से जोया को देख रही थी। खबरदार जोया मम्मा, जोया मम्मा, अगर मेरी लजीजा को कुछ कहा तो। हवाजिन ने अपने मासूम से चेहरे पर गुस्सा सजाते हुए कहा, हैप्पी सदके मेरे डोलू बोलू, क्या करोगे आप? जोया ने इसके सुर्ख अनार जैसे गालों पर प्यार करते हुए कहा, मैं आपको पानी वाली गन से डिस्काउंट कर दूंगा। हवाजिन अब भी गुस्से में था। ओके मेरी जान, नहीं कहती कुछ मैं लीजा को। अब खुश हो? जोया ने इसके गिर्द बाहों का बंद बांधकर सवालिया नजरों से देखते हुए मोहब्बत से पूछा। ओ हैप्पी, पापा आ गए। दरवाजे से अंदर आते हैसम खान को देखकर हवाजिन जोया की बाहों का हाला तोड़कर इसकी तरफ भागा था, जबकि आसाल ने भी दौड़ लगाई थी। सलाम अलैकुम, कैसे हो भाई? बहुत मिस किया पापा ने आप दोनों को। ऐसम बाजू फैलाकर दोनों को गोद में उठाते बारी बारी इनकी गालों पर बोसा देते आगे बढ़ा था। जब इसकी नजर सामने रोही की गोद में बैठी आंखों में हसरत लिए अपनी तरफ देखती लेसा पर पड़ी, वो इन दोनों को नीचे उतारता इसकी जानिब बढ़ा था। हाय, जब बाप बिछड़ जाए और फिर जिंदा होता औलाद को छोड़ जाए, क्या गुजरती है बच्चों के दिल पर। सुनिए कैसे आगे कि इसकी जानिब लेजा की जानिब बढ़ा था। कैसी है मेरी गुड़िया? हैसम ने मोहब्बत भरे लहजे में सोफे पर बैठते इसे अपने घुटने पर बिठाते हुए पूछा। ठीक हूँ भले पापा, आप मेरे पापा को नहीं लाए अपने साथ, यानी जैयान को? लेजा ने नम आंखों से पूछा। जोया ने इसे शुरू से ही ये बात ज़हन नशीन करवा दी थी कि इसके पापा नहीं हैं। वो नहीं चाहती थी कि जब बाद में इसे पता चले तो वो कमज़ोर पड़े। वो लेजा को अपनी तरफ अपनी तरह एक मजबूत लड़की बनाना चाहती थी, लेकिन हैसम ने कभी लेजा और हवाजिन आसाल में फ़र्क नहीं किया था। वो तीनों को बराबर ही प्यार देता था। लेजा बहुत ही हसास बच्ची थी। वो रोज़ ही अपने पापा के आने का इंतज़ार करती थी। अब भी इसने मामूल का सवाल किया था, वो आएंगे बेटा, वो दूर गए हैं आपके लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेने के लिए। हैसम ने भी रोज़ का जवाब दिया था। चुप हो जाओ लेजा, कहा है ना कि कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पापा, समझ नहीं आती ना तुम्हें बात? जाओ कमरे में, अभी आए भले पापा, बड़े पापा, और तंग कर रही हो तुम इन्हें। जोया ने गुस्से से इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। क्या कर रही हो जोया? छोड़ो इसे, बच्ची है वो अभी। आयशा ने इसका बाजू जोया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। हवाजिन आसाल, जाओ जोया को ले जाओ कमरे में और वहां जाकर खेलो। लेजा को ले जाओ कमरे में, वहां जाकर खेलो। आयशा हवाजिन और आसाल को मुतवज्जे करती हुई नरम लहजे में बोली। ये क्या कर रही थी तुम जोया? पागल हो गई हो क्या? आज तुम वही गलती दोहरा रही थी जो आज तक चाचा चाची करते आए हैं। क्यों इसके नन्हे से दिमाग को परेशान कर रही हो? लेजा पहले की बहुत हसास है। तुम्हारा ये रवैया इसे तुमसे बदगुमान कर रहा है। जोया वो बच्ची है, इसे भी एक बाप की ज़रूरत है। वो महसूस करती है इस बात को। इसे इन हालात में नरमी, मोहब्बत और एहसास की ज़रूरत है। तुम्हारा ये रवैया इसे तुमसे मुतनफ़िर कर रहा है। आयशा ने लहजे को सख्त रखते हुए कहा। लेकिन आयशा, मैं नहीं चाहती कि वो ज़ैयान को याद करे। मैं इसे एक ऐसी लड़की बनाना चाहती हूँ जो खुद जीना जानती हो, हालात से लड़ना जानती हो। मैं इसे माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ, और अब तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो इंसान कभी लौट कर ना आए। जोया ने तड़क कर कहा। क्या कुछ नहीं था?
क्या कुछ नहीं किया था क्या कुछ नहीं था इसके लहजे में अजियत, कर, बेबसी, तलखी। लेकिन जोया, आप ये भूल रही हैं कि लेज़ा ज़यान की ही बेटी है, आपको न सही लेकिन आपकी बेटी को ज़रूरत है एक बाप की। ऐसम ने इसकी बात को रद्द किया था। जानती हूँ ऐसम भाई, यही तो एक चीज़ है जो मुझे इससे नफरत करने से रोकती है। वो मेरी बेटी का बाप है, यही बात तो मुझे कमज़ोर करती है। 5 साल गुजर गए, अब तक इसने पलट कर नहीं देखा, तो अब कैसी उम्मीद लगाना। सारी उम्मीदों पर मैं फातिहा पढ़ चुकी हूँ, अब कोई हसरत नहीं इसके लौटने पर। रोने की वजह से इसकी आवाज़ रंध गई थी, इससे बोलना मुश्किल हो रहा था। आप झूठ कह रही हैं जोया भाभी, मैंने और हाजिम ने खुद देखा था इस दिन आपको ज़यान भाई की तस्वीर से बातें करते। आज भी आपके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद बाकी है भाई के लौटने की, रोहाब ने जताते हुए लहजे में कहा। और इसकी बात पर जोया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था, लेकिन अगले ही पल खामोशी से नजरें चुरा गई। क्या आप लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? आपके प्यारे देवर और एक चुड़ैल से नन की शादी होने वाली है। ढोल बाजे बजाने की बजाय आप लोग गम मना रहे हैं। हद हो गई भाभी, इससे पहले माहौल मजीद गमनाक होता। हाजिम ने जल्दी से सबकी तवज्जो का मरकज अपनी तरफ किया था। शर्म कर लो थोड़ी, क्या दौर आ गया है, अब नौजवान खुद ही अपनी शादी का ढोल पीट रहे हैं। जोया ने आंसू साफ करते हुए हंसते हुए कहा, ये हो ही ना बात, कितनी प्यारी लग रही हैं आप हंसते हुए, हमेशा यूं ही हंसती रहा करें। आज़िम ने इसे मुस्कुराते देखकर पुरखुलूस लहजे में कहा, बस बस मक्खन मत लगाओ, हम लेडीज़ को शॉपिंग पर ले जाओ जल्दी से, कुछ खरीदारी करनी है तुम्हारी शादी के लिए। क्यों ऐशा? जोया ने बात मुकम्मल करते ऐशा को देखकर पूछा। हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ, हाजिम ने शौकी से कहा। इसकी बात पर ऐसम ने इसके सर पर हल्की सी चुपेट लगाई थी। क्या है भाई, बाल खराब कर दिए हैं मेरे? हाजिम ने अपने जल से सेट किए हुए बालों के बेतरतीब होने पर तासुफ से कहा, चल जा, अब ड्रामे ना कर ज्यादा, मैं तो चला बच्चों के पास। ऐसम इसे ताकीद करता ऐशा को आंख मारता वहां से निकलता चला गया, जबकि ऐशा तो ऐसम की सरकत पर गिरने ही वाली थी जब रोहाब की बात पर इसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। ओह क्या बात है भाई, चोरी चोरी चुपके होए, चुप। ऐशा ने इसके सर पर चुपेट रसीद की। आहे जालिम भाभी, अब तो ना मारे, अब तो आपकी जान छूट ही जानी है। मतलब रोहाब की शादी होने वाली थी ना दनियाल के साथ। रोहाब ने मसनूई खुफकी से कहा, बस करो ड्रामे क्वीन, जा रहे हैं हम, और तुम क्यों खड़े हो, अब तक गाड़ी निकालो, रोही से कहती वो हाजिम की जानिब मुतवज्जे हुई। और फिर सब लेडीज हाजिम के साथ शॉपिंग पर निकल गई और तारीख गवाह थी कि अब शाम से पहले इनका लौटना नामुमकिन था। हाजिम जोया को लेज़ा की बर्थ पर ही हवेली ले आया था और ऐसम खान ने जहां जोया के मुंह से इकरार जुर्म सुनकर गुस्सा किया था, वहीं ज़यान के दिए गए धोखे पर इसका गुस्सा जाग की मानद बैठ गया था। ऐशा को जोया को देखकर शदीद झटका लगा था और वो भी इस हाल में इसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही हट धर्म, बदतमीज और लापरवाह जोया थी, ये तो कोई और ही रूप था जोया खान का। ऐशा को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसने पूरे दिल से इसे देवरानी के रूप में कबूल किया था। और वैसे भी जोया का रवैया अब बहुत अच्छा हो गया था। अब वो किसी का दिल नहीं दुखाती थी और न ही वो हट धर्मी दिखाती थी। बहुत जल्द ही वो इन सब में घुल मिल गई थी और जोया ज़रियाब खान की बेटी है, ये सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। जोया ने इन 5 सालों में ज़रियाब खान को ये खबर नहीं होने दी थी कि वो कहाँ है, क्योंकि इनके इल्म में ये बात थी कि ज़यान जोया को लेकर यूरोप शिफ्ट हो गया था और इसने ऐसम खान से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो ज़रियाब खान को न बताए, जबकि वो खुद हफ्ते में 1-2 दिन कॉल करके ज़रियाब खान और नसरीन बेगम की खबर ले लेती थी और इन्हें
اس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ اسے رخصت کر چکے تھے وہ تو کب سے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا کر جا چکا تھا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ وہ زویا جو چھوٹی چھوٹی بات پر گر سر پر اٹھا لیتی تھی، کلب، مغربی لباس، پارٹیز، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اب وہی زویا حالات کی اتنی بڑی ستم ظریفی سے، خاموشی سے ستم ظریفی سہ چکی تھی۔ وہ تو ہمیشہ محبت اور توجہ سے محروم رہی تھی، یہی وجہ تھی جس نے اسے ہر درم اور خود غرض بنا دیا تھا۔ اسے سب برا تو کہتے تھے لیکن کبھی کسی نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر اس انسان پر اس نے بھروسہ کیا تھا، اور کیسے نہ کر دی اس نے، جان تک دینے میں گریز نہیں کیا تھا، یعنی زیان نے اس کے کہنے پر زہر پی تھی نا اس کے لیے، لیکن نہیں، وہ تو دھوکہ تھا جسے وہ پہچان ہی نہ پائی۔ کتنے عرصے بعد اسے محبت ملی تھی، وہ تو خوش تھی، بہت خوش، لیکن وہ انسان اسے محبت کا لالچ دے کر اس کو پوری طرح توڑ کر جا چکا تھا۔ اب وہ زویا بالکل خاموش ہو چکی تھی، اس نے خاموشی کے خول میں خود کو قید کر لیا تھا، اور اب اسے جینا تھا صرف اپنی بیٹی کے لیے، اپنی لیزا کے لیے، اور وہ جی بھی رہی تھی۔ وہ حویلی کبھی نہ آتی، لیکن یہ قدم بھی اس نے صرف لیزا کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ لیزا کو اس کی اصلی پہچان دینا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شناخت ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے، لیکن اس حویلی کے مکینوں کے خلوص کے آگے وہ ہار چکی تھی اور خوش تھی اپنے اس قدم پر، لیکن زیان اپنے گھر میں بھی نہیں تھا، اور حویلی کے مکینوں کے بقول وہ دبئی میں تھا، لیکن اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ بس اب وہ لیزا کو بھی یہ بات ازبر کروانا چاہتی تھی کہ اس کے پاپا نہیں ہیں، لیکن اس کا معصوم دماغ اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا کے آنے کا پوچھتی رہتی تھی، اور یہی بات زویا کو پریشان کرتی تھی۔ اس کے یوں بار بار پوچھنے پر وہ اکثر اس کانچ سی گڑیا کو ڈانٹ بھی دیتی تھی، اور وہ اس کی ڈانٹ سن کر کتنی دیر تک روتی رہتی تھی، لیکن پھر وہ اسے منا لیتی تھی۔ حیثم خان پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ لیزا کو زیان کی کمی محسوس نہ ہونے دے، اور وہ کامیاب بھی تھا اپنی کوشش میں، لیکن ایک باپ کی کمی وہ کہاں پوری کر سکتا تھا۔ انہی 5 سالوں میں دنیال نے بھی حیثم خان سے معافی مانگی تھی، اور یورپ سے مسٹر لغاری کو بلوا کر حیثم کے گھر روحاب کا ہاتھ مانگنے گیا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ آیا حیثم خان مسٹر لغاری کے آنے پر دنیال کے ہاتھ میں روحی کا ہاتھ دے گا یا نہیں دے گا، اور آگے اب دیکھیں گے کہ عادل خان جو خورم کے ہمراہ کام کرتا تھا، اس کا ایک ملازم تھا، آیا خورم کی مسلسل کوشش کرنے پہ وہ عادل خان کا دل جیت سکے گی یا نہیں، عادل کو پٹا سکے گی یا نہیں، کیسے وہ حربے کرے گی، یہ تمام تفصیلات دیکھنے کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپی تک اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔